تلنگانہ چھتیس گڑھ سرحد پر کرری گٹا میں زبردست انکاؤنٹر، 30 سے زائد ماؤنواز مارے گئے۔ چھتیس گڑھ تلنگانہ سرحد پر کرری گٹا میں سیکیورٹی فورسز کے کومبنگ آپریشن کے ایک حصے کے طور پر انکاؤنٹر ہوا، جس میں 38 ماؤنواز مارے گئے۔ ماؤنوازوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے کرری گٹا میں لگاتار 5ویں دن بھی سرچ آپریشن جاری رکھا۔ مرکزی نیم فوجی دستے، چھتیس گڑھ پولیس و دیگر ٹیموں نے سرچ آپریشن کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ روز کے انکاؤنٹر میں 3 ماؤنواز مارے گئے تھے، جبکہ کرری گٹا کے انکاؤنٹر میں مبینہ طور پر 38 ماؤنواز مارے گئے ہیں۔ چونکہ 5 دن تک جاری رہنے والا سرچ آپریشن سیکیورٹی فورسز کے لیے مسائل کا باعث رہا، سیکیورٹی فورسز نے شدید گرمی کی لہر کے باوجود ہیلی کاپٹرز اور ڈرون کی مدد سے ماؤنوازوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی کی اور پھر بم گرائے۔ کومبنگ کی وجہ سے جنگلات سے اونچی آوازوں اور گولیوں کی آوازوں کی وجہ سے مقامی آدیواسی خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ ماؤنوازوں اور شہری حقوق کے کارکنان نے حکومت سے کومبنگ آپریشن روکنے کی اپیل کی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے حیات نگر میں محباتی زدگی کا واقعہ پیش آیا، 30 جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ حیات نگر کنٹلورو میں ہفتے کو بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ روی نارائن ریڈی کالونی فیز 3 کے قریب ایک جھوپڑی میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے تیزی سے پھیل کر دیگر جھوپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بات کی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ آتش زدی کے دوران کچھ جھوپڑیوں میں سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ آتش زدی کی اطلاع ملنے پر فائر انجن موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کے اقدامات کیے گئے۔ آتش زدگی کی وجہ سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس دیکھا گیا۔ پولیس نے بھی موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پہلگام حملے کے خلاف شہر حیدرآباد کے علاقے ایبٹس میں واقع مسجد عامرہ کے امام مفتی حنیف اور مزمل جنیدی کی قیادت میں جگدیش مارکیٹ، چراغ علی لین سے ایبٹس پولیس اسٹیشن تک ایک ریلی نکالی گئی۔ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مختلف گوشوں سے مذمت کی جا رہی ہے۔ احتجاجی ریلیاں اور احتجاجی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بھی دہشت گردانہ حملے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایبٹس علاقے میں واقع مسجد عامرہ کے امام مفتی حنیف اور مزمل جنیدی کی قیادت میں مسلمان بھائیوں، جگدیش مارکیٹ اور ایبٹس مارکیٹ کے تمام تاجرین اور مقامی افراد نے جگدیش مارکیٹ، چراغ علی لین سے ایبٹس پولیس اسٹیشن تک ایک ریلی نکالی اور حملے کی شدید مذمت کی، دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریلی کے انعقاد کے لیے ایبٹس پولیس کی جانب سے بھرپور تعاون کیا گیا تھا۔ دوراندازوں کے خلاف کارروائی کے نام پر گجرات پولیس مسلمانوں کو مشکل میں ڈال رہی ہے۔ دوراندازی کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں کی تذلیل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ریاست گجرات کے احمد آباد میں پولیس نے چندورا جھیل سمیت مختلف علاقوں سے دوراندازوں کے خلاف کارروائی کے نام پر تقریباً 700 لوگوں کو گرفتار کیا۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان ہی کے شہری ہیں، لیکن پولیس نے انہیں کسی نامعلوم وجہ پر گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کے اہل خانہ اب کرائم برانچ کے دفتر پہنچ کر ان کے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ دور اندازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن کارروائی کے نام پر کسی ایک برادری کو خوش کرنے اور دوسری برادری کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر پولیس کو دور اندازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنی ہی تھی تو وہ پہلے علاقے کو گھیرے میں لیتی، صورتحال کی تصدیق کرتی اور پھر گرفتاری عمل میں لاتی، لیکن پولیس نے بغیر کسی تصدیق کے سبھی کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا اب مسلمانوں کو دور انداز کے طور پر پیش کر کے بدنام کر رہا ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے اس کی قیمت کون ادا کرے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ سدی پیٹ ایم ایل اے ہریش راؤ نے BRS پارٹی کے چلو ورنگل پروگرام کے لیے پٹن چیرو سے گلابی کاروں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کی سلور جوبلی تقریبات کے موقع پر چلو ورنگل پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ ایم ایل اے ہریش راؤ نے چلو ورنگل پروگرام کے لیے پٹن چیرو سے گلابی کاروں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ MLC کے کویتا نے
ओडिशा के पूरी साहिल पर बीआरएस की सिल्वर जुबली तकरीबात से कबल बनाए गए बीआरएस सरबराह केसीआर के रेत के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की। आपको बता दें कि 27 अप्रैल को वरंगल के करीब एलकातुर्ती में बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब के एक हिस्से के तौर पर अजीमुशान जलसे आम मुनक्किद हो रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर इस जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे में हजारों लोगों की शिरकत की तवक्को है। जमीयते उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि पहलगाम में मासूम लोगों को कत्ल करने वाले बेईमान मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मन हैं। वो पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। जमीयते उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम और जिहाद के नाम पर कत्ल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। पहलगाम में हुआ हमला जुल्म और नाइंसाफ़ी है। उनका कहना था कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश को तक़वियत दी जा रही है और वो इस तरह के हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये इस्लाम का तरीक़ाकार नहीं हो सकता। इस्लाम किसी मुसलमान को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। उनका कहना था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल कुछ भी हो, लेकिन मज़हब इस्लाम किसी भी सूरत हाल में कत्ल की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ वो सरासर नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी के साथ साथ जुल्म भी है। इस्लाम के नाम पर नाइंसाफ़ी और जुल्म की गई है और ये बहुत ही ज़्यादा अलमनाक है। उन्होंने फौजियों की हिफाजत के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं की। वरंगल के एलकातुर्ती के लिए सिद्दीपेट से रवाना हुई तुलबा की पद यात्रा हुस्नाबाद हल्का पहुंच गई। तुलबा में गैर मामूली जोश व खरोश पाया जा रहा है। बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। बीआरएस सरबराह केसीआर वरंगल के एलकातुर्ती में एक अवामी जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। सिल्वर जुबली तकरीब में और अवामी इजलास में शिरकत के लिए बीआरएस के कारकुनान के अलावा किसान और तुलबा की बड़ी तादाद एलकातुर्ती के लिए रवाना हो रही है। सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव की क़यादत में तुलबा ने पद यात्रा निकाली और वो जोश व जज्बे के साथ एलकातुर्ती का सफ़र कर रहे हैं। तुलबा की ये पद यात्रा दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। तुलबा हुस्नाबाद हल्के पहुंचे, जहां पर बीआरएस कैडर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुलबा में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशादा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। मरकजी हुकूमत ने दिफाई सरगर्मियों की बराह रास्त नशरियात पर लगाई पाबंदी। मीडिया चैनल्स को दिफाई सरगर्मियां और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत को दिखाने से गुरेज करने की हिदायत जारी की। मरकज की वजारत इत्तलात व नशरियात ने हफ्ता 26 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें तमाम मीडिया चैनल से कहा गया है कि वो दिफाई कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत की बराह रास्त कवरेज से गुरेज करें। वजारत ने कहा कि कौमी सलामती के मफाद में तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ एजेंसीज और सोशल मीडिया सारिफीन को मशवरा दिया जाता है कि वो दिफा और दीगर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों से जुड़ी मामलात की रिपोर्टिंग करते वक्त इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मौजूदा क़वानीन और ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन करने के मंसूबों की इत्तलात के दरमियान ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ख़ास तौर पर दिफाई कार्रवाइयों या फिर फौजियों की नकलो हरकत से मुताल्लिक़ मालूमात को
बराह रास्त दिखाने से गुरेज करने को कहा गया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर गर्मी की शिद्दत में बेतहाशा इजाफा, 5 अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। तेलंगाना के 5 अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। हैदराबाद में भी दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है। दिन का दर्ज हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आपको बता दें कि आदिलाबाद में 45.5 डिग्री सेल्सियस, निर्मल में 45.4, जगतियाल में 45.3, निजामाबाद में 45.3 और जोगुलंबा गढ़वाल में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में मामूली कमी का इम्कान जताया है। शहर हैदराबाद में भी गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है। जुबली हिल्स गर्म तरीन इलाका रहा, वहां पर दिन का दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। हैदराबाद के दीगर मुकामात जैसे कि संतोष नगर, कारवान, मेहदीपट्टनम, चंदानगर व दीगर में दर्ज हरारत 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने एलओपी राहुल गांधी के हैदराबाद के दौरे के मौके पर कहा कि वो राहुल गांधी से दरख्वास्त करती हैं कि वो अपने वजीर आला को तबाही जारी रखने से रोकें। भारत समिट में शिरकत के लिए एलओपी राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने साफियों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना में है, हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा करें और चीफ मिनिस्टर के जरिए काटे गए बड़े दरख्तों का मुआयना करें। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि उनके चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने कितनी तबाही मचाई है। उन्होंने राहुल गांधी पर एचसीयू के तलबा के साथ खड़े रहने पर भी जोर देते हुए कहा कि वो राहुल गांधी से आजिज़ाना दरख्वास्त करती हैं कि वो अपने वजीर आला को तबाही जारी रखने से रोकें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और महकमे सियाहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता का इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड मुकाबला मुनक्किद होने जा रहा है और इन मुकाबलों में शिरकत के लिए फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुप्ता शहर हैदराबाद पहुंची। वजीर पूनम प्रभाकर और महकमे सियाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में नंदनी गुप्ता का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से नंदनी गुप्ता को मुबारकबाद पेश की गई। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत सरमायाकारी और सयाहों को राग़िब करने के मकसद से मिस वर्ल्ड मुकाबलों का इनेकाद कर रही है। ये मुकाबले रियासती महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि मिस वर्ल्ड 2025 का इनेकाद हैदराबाद में 7 मई से 31 मई तक होगा और इस मौके पर तकरीबन 140 ममालिक के मंदुमीन शिरकत करेंगे। एआईसीसी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी भारत समिट में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का व दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद में 2 रोज़ा भारत समिट मुनक्किद हो रही है। एआईसीसी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी भारत समिट में शिरकत के लिए हफ्ते को हैदराबाद पहुंचे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी ने भारत समिट में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता रोज़ ही समिट में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन वो कश्मीर के दौरे पर चले गए। बावखार समिट के इनेकाद के लिए राहुल गांधी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को मुबारकबाद पेश की गई। अपने खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि वो चाहते हैं कि नई नस्ल सियासत का हिस्सा बने, क्योंकि दुनिया भर में जमहूरी सियासत बदल चुकी है और 10 साल पहले के हालात अब नहीं रहे, अब जदीद सियासत चल रही है। एलओपी ने तबसरा किया कि अपोजिशन को दबाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अपोजिशन जमातों को ऐवान में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बात सुनाने के लिए और अपोजिशन की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स तलाश करने होंगे
اور لوگوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے طریقے تلاش کرنے ہوں گے۔ راہل گاندھی نے رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ عوام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، نفرت کی سیاست نہ کریں اور لوگوں میں محبت پھیلانے کی کوشش کریں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب بھی وہ پارٹی کے نوجوان اراکین سے بات کرتے ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے جو حکمت عملی ہوا کرتی تھی اب وہ بے اثر ہو چکی ہے، اب سوشل میڈیا اور جدید دور ہے اور روایتی سیاستدان فرسودہ ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اب موجودہ ماحول کے مطابق نئے سیاستدانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک اہم چیلنج ہے۔ TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن سینٹرل فورم تلنگانہ کے صدر KR راج کمار کی سالگرہ کے موقع پر انہیں افراد خاندان اور TNGOs یونین کے ذمہ داران کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن سینٹرل فورم تلنگانہ کے صدر KR راج کمار کی سالگرہ کے موقع پر حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر K روہینی نے انہیں تہنیت پیش کی اور سالگرہ کی مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ TNGOs سینٹرل یونین کے جنرل سیکرٹری SM حسینی مجیب، حیدرآباد پریزیڈنٹ وکرم K سرینیواس، سینٹرل فورم سیکرٹری فخر الدین، وائس پریزیڈنٹ بھاسکر و دیگر نے بھی KR راج کمار کی سالگرہ کے موقع پر انہیں مبارکباد دے کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ KR راج کمار کی سالگرہ کے موقع پر ان کی والدہ KR رادھا بائی اور اہلیہ اشوکا رانی نے بھی انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ہندوستان کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کرتے ہوئے خبردار کیا کہ کوئی مہم جوئی ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے پر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دریں اثنا شہباز شریف نے ہندوستان کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ امن ہماری خواہش ہے، لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ قومی وقار اور مفاد کے لیے ہر مہم جوئی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بی جے پی اور اس کے حامیوں کو بڑا جھٹکا لگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پہلگام حملے پر پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چل رہی کشیدگی پر تبصرہ کرنے اور پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ٹرمپ نے پہلے بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سازشی کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے دوسری مرتبہ اپنی اس پیشکش کو دہرانے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کے بعد بی جے پی اور اس کے حامیوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے، جو مودی کی خارجہ پالیسی پر فخر کرتے تھے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ ہندوستان کے قریب ہیں، لیکن پاکستان کے قریب بھی ہیں۔ سرحد پر ہمیشہ کشیدگی رہی ہے۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر نے ٹاپرز کی تہنیتی تقریب سے خطاب کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق، بلند کردار، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ شاہین گروپ کے مختلف کالجز کے انٹر سال اول اور دوم کے اسٹیٹ ٹاپرز کے اعزاز میں میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے اسٹیٹ ٹاپرز کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نشانات حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو تہنیت پیش کی۔ کریم نگر، ورنگل، نظام آباد کے علاوہ مختلف برانچز کے پرنسپلز کو بھی تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق، بلند کردار، مذہبی رواداری کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بغیر نہ تو کوئی قوم اور نہ ہی کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہین انسٹیٹیوشنز ہندو مسلم اتحاد کا مثالی مرکز ہے اور انٹر سے کامیاب ہونے والے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں میرٹ کی بنیاد پر
नशिस्तें हासिल करने वाले हिंदू मुस्लिम तलबा व तालिबात की तादाद मसावी होती है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ऐसे तलबा जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो शाहीन से रुजू हो सकते हैं, उन्हें मुफ्त तालीम दी जाएगी। उनका कहना था कि तलबा को हर किस्म के मुसाबिकती इम्तिहानात में शिरकत करनी चाहिए। हाईटेक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पहलगाम दहशतगर्द हमले के महलूकीन और जख्मियों से इजहार यकजहती के लिए एबिट से निज़ाम कॉलेज चौराहे तक एक रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत करने, महलूकीन और मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए हफ्ते को हाईटेक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एबिट सदर महेंद्र तायाल और HJMA एसोसिएट प्रेसिडेंट उमेश अग्रवाल व दीगर ने अपनी दुकानात बंद रखी। दरियासना एबिट्स चरमात से निज़ाम कॉलेज चौराहे तक एक रैली निकाली गई। मुंतज़मीन ने इस मौके पर पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भारत समिट से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत का मकसद हर एक की उमंगों को पूरा करना है। शहर हैदराबाद में HICC के ज़ेर एहतमाम भारत समिट 2025 मुनक़िद हो रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की शानदार तारीख रही है और उन्हें इस समिट से खिताब करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारी हुकूमत का मकसद मुआशरे के हर फर्द की उमंगों को पूरा करना है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फलाही स्कीमात को तेलंगाना में नाफिज किया जा रहा है और जब कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो 60,000 मुलाजिमतें फराहम की गई। उन्होंने बताया कि राजीव युवा विकासम के नाम से एक स्कीम भी मुतारिफ करवाई गई है और किसानों के 20,000 करोड़ रुपये से ज़ायद के कर्ज माफ किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख नौजवानों को राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत कर्ज़जात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात और फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है। Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।